भाइयों लिए शुक्रगुजार करते हैं और वादे का खुदा है और सानू सब नूं सलामत रखा है। मैं उसका बहुत धन्यवाद करदा अज उन्हें फिर सानू एक बारी मौका बख्शिया है असीं उहदी हजूरी का आनंद लै सकते हाँ, क्योंकि मैं सोचता हाँ सब तो वड्डा आनंद उहदी हजूरी का ही है और असीं उस हजूरी का आनंद लै रहे हाँ। और जो भी भाई भैन भी अपने घरां दे विच बैठ के इस लाइव द्वारा खुदा के वचन सुनते हैं, खुदा उन्होंने बहुत बरकत देवे और प्रभु का धन्यवाद करते। आओ असी जो अज सब जने खड़े भी हाँ और घर च भी देख रहे हाँ। दूसरा थसलुनीकिया उहदी दो पढ़न लगे हाँ। थसलुनीकिया दूसरा थसलुनीकिया उहदी 2 तो शुरू करांगे। उहदी एक हाँ जी दूजे दी 1 तो शुरू करदा। हाँ जी हालेलुया। हुण हे भरावो साडे प्रभु यीशु मसीह दे आउण अते साडे उस कोल इकट्ठे होण दे विखे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਲੋ ਨਾ ਘਾਬਰ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ नहीं आवेगा जिन्ना चीज पहला धर्म त्याग ना हो लगे अति ओह कुधर्म दा पुरख अर्थात निवास दा पुत्र प्रगट ना हो जावे। आमीन। अखां बंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं अज दे सुंदर समय के लिए। पिता जो तू सानू अज दा सुंदर समा बख्शिया है, पिता जी तू कृपा करो आज जो भी तू खुदावन अपने बच्चों को जो भी भोजन बख्शे खुदावन वो सब लोग आमीन करके खान खुदावन, क्योंकि ये भोजन खुदावन तेरा है जिहड़ा स्वर्ग तो उतरदा है और प्रभु तू अपने लोगों को ये मन्ना दे रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हों को भोजन नसीब नहीं है, पर खुदावन तेरा शुक्र है तू अज के समय विच भी अपने लोगों को ये चीज़ां मुहैया कर रहा है और ताकि लोग तेरा ये प्रभु ईश्वर की मन्ना खा के तगड़े हो जान। और खुदावन तू कृपा कर जिन्हों के शरीरों में अज ये खुदावन वचन जावे वो शरीर खुदावन जो डावाडोल हैं सब तगड़े हो जान और अपनी लह दे विच आ जान प्रभु सिरता दे विच आन। और खुदावन जिदा वो पहला खुदावन तेनू प्यार करते सी उसे प्यार दे विच दोबारा वो बहाल हो जान। और धन्यवाद करदा प्रभु तेरी वड़ाई होवे। सारे प्रभु हर चीज़ नूं तेरे हत्थां सौंपदा हाँ। मैं अपने आप नूं भी तेरे हत्थां सौंपदा हाँ। हर भाई भैन नूं जो घरां दे विच बैठे हैं उन्हां नूं भी प्रभु तेरे हत्थां विच जोरावर हत्थां च सौंपदा हाँ। तू सब नूं बहुत बरकत देनी, कृपाल हत्थ रखना, संग रहना, यीशु मसीह के नाम च मंगदे हैं। आमीन। बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद होवे, खुदा का नाम मुबारक होवे। प्रभु यीशु मसीह बहुत सब नूं बरकत देवे और सच्चा खुदा का धन्यवाद। बहुत सारे हालात ही इहो जिहे हो रहे हैं दिनों दिन, कोई पता नहीं कल नूं की होना है, किसी का कोई पता नहीं है कल नूं की समा होना, कल नूं किद्दां होना, क्योंकि आप सब जानते हाँ इस समय दे विच जो गुजरे हाँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है उन्हें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जो अपने घरां दे विच बैठ के प्रचार सुन रहे हैं और खुदा ने सानू सब नूं संभाल के रखा हुआ है। ये उहदा रहम है और आप इस रहम के थल्ले ही बने रहना है और ये रहम परमेश्वर का है, खुदावंद का रहम है जिहदे थल्ले असीं रहने हाँ। और जे कोई बंदा ये रहम के थल्ले नहीं है तो फिर उसका बचना भी बहुत औखा है। जिद्दां मैं पिछले समय दे विच प्रचार किया अग दे थंब की अधीनगी विच रहना और 2
तकरीबन 2 हफ्ते लाए ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਭੇਤ 'ਚ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਆਈ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਗ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੌਲਸ ਕੋ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਕੋ ਆਇਆ ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸੀ। ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਗੇ? ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਕੋ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਕੋ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਸੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲਾਇਆ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦੂਆ ਹਾਂ। ਫਿਲੇਮੋਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਫਿਲੇਮੋਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਸਤਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੌਲਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦੂਆ ਹਾਂ। ਬੰਦੂਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਾਫੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਪੜਿਆ, ਸੁਣਾਤਾ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਪੜਿਆ, ਸੁਣਾਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਚੋਂ ਮਾਸ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਚੋਂ ਹੱਡੀ, ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੀਜ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਬੀਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੂਆ ਆ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਬੰਦੂਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਬੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੂਤ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਬਦਾ ਆ, ਸਹਿਮਦਾ ਆ, ਡਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਏ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਈ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਧੂਪ ਜੱਗ ਵੇਦੀ ਦੇ ਧੂਪ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ? ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਡਰ ਗਈ, ਮੂਸਾ ਵੀ, ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਬ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਰਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੰਦ ਤਰੇਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਅਲੌਕਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਮੇਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕੀ? ਬਾਈਬਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਰਦਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਫਟ ਕੇ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਡਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਦਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਜਕ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਬਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਦਸਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲਦਾ ਆ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। 1188 ਮੈਸੇਜ ਹਨ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 150 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 300 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਭੇਜ ਰੱਖੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨ ਮਰਫੀ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੋਸ਼ ਨਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
कोई रिजल्ट नहीं निकलता इस चीज़ों, क्योंकि इस गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहा हालात है लोगों ਨੂੰ, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है। सब तो वड्डी है वो बाइबल नूं पढ़ो और खास करके संदेशों नूं पढ़ो, क्योंकि बाइबल के विचों संदेश निकलिया है। हालेलुया, धन्नवाद प्रभु का। आओ मैं तुहानूं एक यहोशुआ की होर एक दिखाउंदा, जकरिया बारे दस्सिया एक होर देखो। यहोशुआ की पुस्तक पुराना नेम और मैं 6 यहोशुआ और 5 भाई जी आराम ना पढ़नी बेटे 5 दी 12 मैं सिर्फ एक दिखाने बारे भी यहोशुआ को किदा बड़े ध्यान ना सुनियो, क्योंकि कई हुण मैं तां ही तुहानूं दस्सिया भी ये पिलर ऑफ फायर है की, क्योंकि मेरे को चीज़ों ने प्रूफ हैं जो मैं बोल रहा मैं साबित कर सकता पिलर ऑफ फायर की है। हुण जो कोई बोल रहा प्रचार कर रहा वो साबित करके दिखावे। वो पंचायत जो कहता भी पवित्र पिलर ऑफ फायर जो कोई मकसद नहीं आता है, मैं सोचता भी होली स्पिरिट काहदे वास्ते आता है, जीवन बदलन नहीं आता है। पौलुस को आया उसका जीवन बदलिया, आमीन। जिहदे कोल आया उसका जीवन बदलिया, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ जीवन ही नहीं बदलिया, ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं पिलर ऑफ फायर की है। पिलर ऑफ फायर का पता ही नहीं है। साडे हुण भाई दा प्रभु भाई आशीष है, उन्होंने को पिलर ऑफ फायर उतरिया, प्रभु का धन्नवाद। लोगों ने बोल रोक, लेकिन असीं क्या सानू पता है, क्योंकि सानू जिहड़ी चीज़ दा होया सानू पता है, अज भी हैगा वो, है ना। असीं नहीं कदी क्या उन्होंने, क्योंकि खुदा का धन्नवाद होवे, खुदा की महिमा होवे। जो राइट है, जो चीज़ राइट दिख रही है उन्होंने तुसीं गलत नहीं कह सकते, उस चीज़ नूं गलत नहीं कह सकते तुसीं। खुदा का धन्नवाद होवे, जिहड़ी सही है वो सही है, वो बदल नहीं सकते। तेरे प्रचार ना कोई चीज़ बदल नहीं सकती। हालेलुया, जो खुदा ने कहता ओके है, ठीक है, प्रभु का धन्नवाद होवे, उसका नाम मुबारक होवे। हाँ जी, तुसीं पढ़ो जरा ध्यान नाल। हालेलुया। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, जो शरीर की पैदावार नूं खाधा तो स्वर्गी मन्ना बंद हो जाता है। जो तुसीं शरीर दी चीज़ां नाल लग जांदे आ, उपरली चीज़ बंद हो जाती है, उपरला बंद हो गया। हाँ जी पढ़ो। फिर इस्राएलियां नूं मन कदी ना मिलिया, फिर कदी मन नहीं मिलिया इस्राएलियां नूं। हाँ जी, पर ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬਰੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਯੋਸ਼ੂਆ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਤਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਸੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही हूं। हालेलुया। मैं तुहानूं दस रहा, जे मूसा दे नाल सी खुदावंद सीगा ते फिर योशुआ दे नाल भी सीगा, ते जे भाई ब्रहणम दे नाल ओ खुदा सीगा ते अज दुल्हन नाल भी खुदा आ। आमीन, आमीन। ये पवित्र आत्मा योशुआ जरा होली स्पिरिट है। धन्नवाद प्रभु का। हुण लोग समझण दी समझना चीज़ों को, ताकि आप लोग हम तकड़े हो रहे हैं। खुदा सानू उठाए जाने के लिए तकड़िया कर रहा, तैयार कर रहा। बच्चों दी गल्लां थोड़ी करांगे, ये बच्चों ने काम कर रहे हैं। हुण तां अगे नूं देख रहे हैं असी, ताकि असी उस स्थान तक अपने स्थान तक उस चीज़ तक पहुँच सकीए। प्रभु का धन्नवाद हो। हाँ जी पढ़ोगे भाई जी बस। तां यहोशुआ ओहदे कोल गया ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲ। हाँ, उन्हें योशुआ ने कहा भी तू साडे वाल है कि साडे वैरियां वाल है। आमीन। हाँ, ये पता नहीं लगा कि क्लियर होना, देखो। हाँ जी पढ़ो। उस आख्या नहीं सगो मैं तो इस वेले यहोवा दा सेनापति बन गया। आमीन। कहना मैं यहोवा दा सेनापति बन गया। यहोवा दा की बन गया? सेनापति।
ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੂਗਾ? ਆਮੇਨ। ਇਹ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਇਨ ਮਰਫੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਧਰਨੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਦੇਖ ਸਕੋ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਡਰ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ? ਕੀ ਕਰਨੇ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਆ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ और जुगा जगह ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਆ। ਆਮੇਨ। ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲਿਖਤ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲਿਖਤ ਬੋਲੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਸਨੂਕੀਆ ਦੀ ਕਿਸਤ ਉਹਦੀ ਦੋ ਤੋਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਸਨੂਕੀਆ ਉਹਦੀ 2। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਘਾਬਰ ਜਾਇਓ ਭਾਈ, ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਨੰਦ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀਫਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਦਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ, ਪਾਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਗੁਨਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ और आत्मा ने सामने प्रकट हो जाना ਤੁਹਾਡੇ। हर एक चीज जो खुदा के कलाम च लिखी हर किने सामने प्रकट होना है। दरख्त जिहड़ा आ जिन्ना उन्ना चिकर तुसीं दरख्त नूं पहचान नहीं सकते, और जो फल आउंदा है फिर तुसीं पहचान लो भी ये सेब है कि नींबू आ कि आड़ू आ। आमीन। हाँ जी पढ़ोगे। जो विरोधी है हर उत्ते जेड़ा देव खवाउंदा, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੇਵ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ या पूजा जाता है। ਆ ਪੂਜਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪੋਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਦੇਵ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਗਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਜ ਵਗਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ। ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਦ ਤਾਈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਟੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਧਰਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਗੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਧਰਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਅਚਰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਰੀਸ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਯਨੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੁਦਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਮ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਮੋਰੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਮੋਰੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਰੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਥੋੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨੱਕ ਲਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਿੱਲਿਆ। ਨਿਛਾਂ ਜੋ 7 ਨਿਛਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 7 ਨਿਛਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੋਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘਾਲਦਾ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਫਲ ਸੀਗਾ, ਸਫਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਟੇਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਲਾਂਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਝੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਯੂਨਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘਾਲਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘਾਲਦਾ ਆ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਘਾਲਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਨਾ ਪਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ, ਝੂਠ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਝੂਠ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਦੇ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਝੂਠ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਇਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਕ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਮੋਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਆ। ਦੋਨੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਆਤਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਪੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਇਦਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਲੀਮ ਰਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਮੀਨ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆਤਮਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੋਰੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਲਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜਬੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ। ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ। ਕੁਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੁਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪਾਦਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਕੁਧਰਮ, ਇਹ ਹੈ ਕੁਧਰਮ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਾਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਤ ਹੋਰ ਪੜਾਉਣਾ, ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 6, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਭ ਤੇ ਕੋਲਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਗ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਸਮਝੋ ਨਾ,
इस प्रजा नूं कहो हुण जाके तुसीं सुणदे रहो पर समझो ना। ये उही आत्मा है जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया। सुणदे रहो पर समझो ना। हाँ जी, ते वेखदे रहो पर बुझो ना। वेखदे रहो पर बुझो ना। हाँ जी, इस प्रजा दा मन मोटा इस प्रजा का ये बाहर नहीं प्रचार करने नूं कह रहा हो, वो कहता इसराइल नूं जाके प्रचार कर। आमीन। क्योंकि खुदा दे कलाम विच कह रहे मैं ये वर्तमान की गल है भाई जी, क्योंकि खुदा साडा वर्तमान का खुदा है। हालेलुया। जिद्दां नबी साडे ने कहा यसू मसीह कल अज जुग जुग इक्को जिहा, तो फिर ये लिखत भी इदां ही है, अज दी समझ दी है भाई जी। प्रभु बरकत दे। हालेलुया। हाँ जी पढ़ो। ते इस दे कान भारे कर दे, इन्हां दे कान भारे कर दे, सुणना नहीं ना। हाँ जी, अते इस दी अखां बंद कर। हाँ जी, मते वो अपनी अखां नाल वेखण, हाँ अते अपने कंनां नाल सुणन। अखां नाल वेखण, कंनां नाल सुणन। ਜਿਹੜੀ मैं गल जकरिया ने देखा सीगा, अखां नाल देखण। हाँ जी, अपनी अते अपने मन नाल समझण, अपने मन नाल समझण। अते मुड़ आउण ते चंगे हो जाण। हाँ कहता कदे गल नूं समझ जाण ते मैं नहीं चाहुंदा मुड़न ते चंगे हो जाण। हालेलुया। सब कोई कहता बस एक ऐत होर पढ़ देंगे आप मरकुस की पुस्तक, ताकि कुछ गल्लां नूं आपां समझ सके, क्लीयर कर लेंगे अज पूरी तरह। मरकुस 4 बस मरकुस 4:12। यीशु मसीह भी यही गल कर रहा हुण। हाँ जी, वो वेखदे होए ना वेखण। 4:10 भाजी, मरकुस 4:10 तो जहाँ होए कात विच सी तां जेड़े ओदे कोल सन, उन्हां ने 12 चेलियां नाल मिल के दृष्टांतां दा अर्थ ओनू पुछया। हाँ, चेलिया ने अर्थ पूछया उन्होंने। हाँ जी, उसने उन्हां नूं कहा परमेश्वर दे राज दा भेद तुहानूं दिता गया है, पर जेड़े बाहर हन उन्हां लई सारियां गल्लां दृष्टांत विच हुंदियां हन। कहता ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 12 ਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੁਦਾ ਖੋਲੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੇਤ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। कि ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਪਰ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਣਗੇ ਬੁੱਝਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਪਰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨਗੇ ਪਰ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤੇ ਉਹ ਮੁੜੋਣ ਮਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੇ ਉਹ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਦਾ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ।
ਸਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਤੇਰਾ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਸਭ ਦੇ ਸੰਗ ਰਵੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣੇ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਲਾ ਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਭਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ।